कांता शर्मा जी के सामने लगा, तब मेरे मन में एक बहुत बड़ा सवाल उठा, क्या इनके सामने मुझे न्याय मिलेगा? मेरे मन में यह प्रश्न क्यों आया? इसके कई कारण हैं, पर दो कारण मुख्य हैं। पहला कारण यह कि आरएसएस की जिस विचारधारा वाली सरकार ने झूठे आरोप लगा के मुझे जेल डाला, जज साहिबा ने स्वयं माना है कि उस विचारधारा से जुड़े संगठन अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के मंचों पे वे कई बार जाती रही हैं। मैं और आम आदमी पार्टी उस विचारधारा के घोर विरोधी हैं। ऐसे में क्या उनके सामने मुझे न्याय मिल सकता है? दूसरा कारण, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कोर्ट में मेरे विपक्ष में केंद्र सरकार की सीबीआई है और जस्टिस स्वर्णकांता जी के दोनों बच्चे केंद्र सरकार में काम करते हैं। उनके दोनों बच्चे केंद्र सरकार के वकीलों के पैनल में हैं। हमारे सामने कोर्ट में दूसरी ओर से वकील हैं सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता जी। तुषार मेहता जी दोनों बच्चों को केस देते हैं। उन्हें कितने केस मिलेंगे, कौन से केस मिलेंगे, ये तुषार मेहता जी तय करते हैं। भारत सरकार के पैनल में लगभग 700 के करीब वकील हैं, लेकिन जस्टिस स्वर्णकांता जी के बेटे सबसे ज्यादा केस पाने वाले वकीलों में से एक हैं। उनके बेटे को 2023 से 2025 के बीच लगभग 5,904 केस डॉकेट मिले। इससे उनके बेटे को करोड़ों रुपए की फीस मिली। आज की तारीख में उन बच्चों का भविष्य और कमाई दोनों काफी हद तक तुषार मेहता जी पर निर्भर है। तो किसी के भी मन में यह चिंता स्वाभाविक है कि अगर जज कमाई और उनका भविष्य सामने खड़ा वकील तय कर रहा है, तो क्या जज साहिबा उस वकील के खिलाफ फैसला कर पाएंगी? मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि मुझे जुडिशरी पे पूरा भरोसा है। मैं जुडिशरी का बहुत सम्मान करता हूं। जब मेरे खिलाफ गलत साजिश हुई तो हमारे देश की जुडिशरी ने ही मुझे न्याय दिया था। जब मुझे झूठे केस में गिरफ्तार किया गया तो इसी जुडिशरी ने मुझे बेल दी थी। इसी जुडिशरी ने मुझे उसी झूठे केस में दोष मुक्त करार किया है। पिछले 75 वर्षों में जब जब देश पे आंच आई, हमारे देश की जुडिशरी ने देश को बचाया और नागरिकों के हितों की रक्षा की है। मैं जस्टिस स्वर्णकांता जी का भी बहुत सम्मान करता हूं। मुझे उनसे या उनके परिवार से किसी भी प्रकार की कोई व्यक्तिगत आपत्ति नहीं है। लेकिन न्याय का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट शुड ऑल्सो बी सीन टू बी डन। इसलिए मैंने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी से पूरे सम्मान के साथ अनुरोध किया कि वो इस कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जैसे कारणों की वजह से इस केस से खुद को अलग कर लें। लेकिन उन्होंने मेरी दलीलें खारिज कर दी और फैसला दिया कि वो स्वयं ही ये केस सुनेंगी। आज मेरे सामने सबसे आसान रास्ता है कि मैं उनका आदेश मान लूं और एक बड़ा वकील खड़ा करके उनके सामने अपना केस लड़ूं। पर यह मुद्दा अब सिर्फ मेरे केस का नहीं है, बल्कि आम लोगों के न्याय प्रणाली पर भरोसे का है। ऐसी दुविधा के मौके पे बापू ने हमें सत्याग्रह का रास्ता। ఢిల్లీ ఎక్సైజ్ పాలసీ కేసులో అరవింద్ కేజ్రీవాల్ తగ్గటం లేదు. జస్టిస్ స్వర్ణకాంత్ శర్మ ఎదుట విచారణకు హాజరయ్యేందుకు అంగీకరించడం లేదు. తనకు విశ్వాసం లేదంటూ లేఖ రాశారు కేజ్రీవాల్. దీనికి సంబంధించి పూర్తి అప్డేట్స్ మా ప్రతినిధి రాజు లైవ్ ద్వారా అందించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు. రాజు, ఓవర్ టు యు. ఎస్ భోగి, నిజంగా అంటే ఒక జస్టిస్ కు సంబంధించినటువంటి విషయంలో గతంలో ఎప్పుడు లేని విధంగా ఢిల్లీ లిక్కర్ కేసుకు సంబంధించినటువంటి వ్యవహారం వివాదంగా మారుతూనే ఉంది. ఎందుకంటే స్వయంగా మాజీ ముఖ్యమంత్రి అరవింద్ కేజ్రీవాల్ తాను జస్టిస్ స్వర్ణకాంత శర్మ ముందు జరిగేటటువంటి విచారణకు హాజరు కానంటూ స్పష్టం చేశారు. అంతేకాదు తాను
గాంధీ చూపినటువంటి మార్గంలో సత్యాగ్రహ దీక్ష చేస్తాను కానీ జస్టిస్ స్వర్ణకాంత శర్మ ముందు విచారణకు హాజరు కానటువంటి విషయాన్ని స్పష్టం చేశారు. వాస్తవానికి ఢిల్లీ లిక్కర్ కేసుకు సంబంధించినటువంటి వ్యవహారంలో ఫిబ్రవరి 27న ట్రయల్ కోర్టుగా ఉన్నటువంటి రౌజ్ ఎవెన్యూ కోర్టు నిందితులందరికీ అంటే మాజీ ముఖ్యమంత్రి అరవింద్ కేజ్రీవాల్, డిప్యూటీ సీఎం మనీష్ సిసోడియాతో పాటు అందులో ఉన్నటువంటి నిందితులందరికీ దాదాపు 23 మందికి క్లీన్ చిట్ ఇచ్చింది. అయితే ఈ విషయాన్ని హైకోర్టులో సవాలు చేసింది సిబిఐ. ఆ కేసును విచారణ చేసేందుకు జస్టిస్ స్వర్ణకాంత శర్మ ముందు కేసు లిస్ట్ అయింది. సో అప్పటి నుంచే మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేజ్రీవాల్ మాత్రం వ్యతిరేకిస్తూ వస్తున్నారు. అంటే జస్టిస్ స్వర్ణకాంత శర్మ ఆర్ఎస్ఎస్ కు దాంతోపాటు బీజేపీకి అనుబంధంగా ఉన్నటువంటి ఆదివక్త పరిషత్ అంటే న్యాయవాదులకు సంబంధించినటువంటి ఒక సంఘం ఏదైతే ఉందో ఆదివక్త పరిషత్ కు రెగ్యులర్ గా స్వర్ణకాంత శర్మ హాజరవుతున్నారు. అంతేకాదు ఆమె ఇద్దరు పిల్లలు కూడా ఎవరైతే సిబిఐ తరపున ఢిల్లీ హైకోర్టులో కావచ్చు, కేంద్రం ముందు కావచ్చు వాదనలు వినిపించేటటువంటి సోలిసిటర్ జనరల్ తుషార్ మెహతా వద్ద వాళ్ళిద్దరూ పనిచేస్తున్నారు. వాళ్లకు రెగ్యులర్ గా తుషార్ మెహతా కేసులు కూడా అప్పగిస్తున్నారంటూ ఆయన ఆరోపణలు చేస్తూ వచ్చారు. ఇదే విషయంలో ఢిల్లీ హైకోర్టులో మొదట రెక్యూజల్ పిటిషన్ కూడా వేశారు. అంటే ఈ కేసు నుంచి ఎవరైతే విచారణకు లిస్ట్ అయినటువంటి జస్టిస్ ఉన్నారో వాళ్ళు తప్పుకోవాలంటూ స్వయంగా తాను హాజరై వాదనలు కూడా వినిపించారు. అయితే జస్టిస్ స్వర్ణకాంత శర్మ ఇరువైపులా వాదనలు విన్న తర్వాత ఒక జస్టిస్ ను అంటే తాను ఇంతకాలం ఎన్నో పరీక్షలు నెగ్గి జస్టిస్ గా తాను ఏదైతే పదవిని పొందాను, కానీ ఇప్పుడు ఎవరైతే ఆరోపిస్తున్నటువంటి నేతలు ఉన్నారో వాళ్ళ పరీక్షలు నెగ్గి ఇప్పుడు ఇక్కడ కొనసాగాలంటూ కూడా తన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. అంతేకాదు తమ పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఏ హోదాల్లో ఉండాలి, ఎటువంటి పని చేయాలంటూ కూడా ఇలా పిటిషనర్లు ఫైనల్ చేసినటువంటి దుస్థితి ఉండదు. సో ఖచ్చితంగా కేజ్రీవాల్ వేసినటువంటి పిటిషన్ ను తిరస్కరిస్తున్నానంటూ కూడా ఆదేశాలు జారీ చేశారు. సో ఇప్పుడు ఫర్దర్ గా ఢిల్లీ లిక్కర్ కేసుకు సంబంధించినటువంటి విచారణకు ఇక రెగ్యులర్ గా కొనసాగాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. సో ఈ నేపథ్యంలో తాను ఈ కేసుకు విచారణ తానే కాదు తనకు సంబంధించినటువంటి అడ్వకేట్స్ కూడా ఈ కేసులో హాజరు కారు, తాను అవసరమైతే సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయిస్తానంటూ కేజ్రీవాల్ స్పష్టం చేశారు. సో దానికి అనుగుణంగా ఇప్పుడు కేజ్రీవాల్ చేసినటువంటి ప్రకటన మాత్రం పెద్ద ఎత్తున న్యాయ వ్యవస్థతో పాటు రాజకీయ వర్గాల్లో కూడా సంచలనంగా మారినటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు ఏ ఒక్కరు కూడా ఒక జస్టిస్ ఇచ్చినటువంటి నోటీసులకు తాను హాజరు కానంటూ స్పష్టం చేసినటువంటి పరిస్థితులు కనిపించవు. అది ఓపెన్ గా చేయడం మాత్రం ఇప్పుడు వివాదాస్పదంగా మారుతుంది. భోగి. థ్యాంక్ యూ రాజు.